هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عالم الغيب والشهادة فاتر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفس ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفس سوءا أو جره إلى مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يسفيك، الله يسفيك، الله يسفيك. بسم الله أرقيك. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربي أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ألف لام ميم،
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu saya ingatkan syaitan-syaitan laknatullah dari golongan jin, jika kalian ada menunggangi Ibu Dewi ini, keluar seluruhnya. Jangan ganggu Ibu Dewi ini, keluar seluruhnya. Kalian yang berada di perutnya, di tulang ekornya, di lehernya, di pundaknya, di kepalanya, dimanapun kalian bersembunyi, keluar dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Ayo cepat keluar. Ukruz ya adu Allah, keluar kalian seluruhnya. Dari manapun kalian datangnya, keluar dan tinggalkan tubuh Ibu Dewi ini, keluar. Dimanapun kalian bersembunyi di tubuh ini, keluar cepat. Keluar dalam keadaan bertakwa kepada Allah, keluar dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Azab Allah itu sangat pedih, sangat keras. Tubuh manusia bukan tempat tinggal kalian. Ayo cepat keluar, yang berada di pikirannya, yang di kepalanya, yang di ubun-ubunnya, yang di pundaknya, keluar semuanya. Ukruz ya adu Allah, semuanya. Ayo cepat, semuanya, dimanapun, cepat semuanya keluar. Naik leher semuanya. Ayo, dan keluar lihat mulut. Ukruz ya adu Allah. Sebelum ayat-ayat Allah ini mengazab kalian, cepat semuanya keluar. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya Rabb, azab mereka ya Rabb melalui ayat-ayat yang hamba baca ya Rabb. Azab mereka ya Rabb.
Mereka telah zalim kepada manusia. Karena mereka telah menunggangi tubuh manusia, ya Rabb. Mereka telah menunggangi tubuh manusia, ya Rabb. Azab mereka, ya Rabb. Syarat paksa mereka keluar, ya Rabb. Syarat paksa mereka, ya Rabb, keluar. Engkau yang maha melihat, ya Rabb. Engkau yang maha mengetahui, ya Rabb. Syarat paksa mereka, ya Rabb. Kalian yang berada di limpahnya, ulu hatinya, ini jantungnya, semuanya keluar. Cepat keluar semuanya. Ukruz ya adu Allah. Ukruz. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfahu 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Keluarkan seluruhnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nah, cepat semuanya keluar, ayo. Tidak ada waktu lagi buat kalian. Ayo, kalian, jin-jin yang datangnya dari nasab, dari kiriman, dari sihir, dari manapun kalian datangnya, keluar atas izin Allah. Bertobatlah kepada Allah. Jasad manusia bukan tempat tinggal kalian. Keluar. Sudahi kezaliman kalian yang telah menunggangi bangsa manusia. Ayo cepat semuanya keluar. Keluar semuanya. Ukruz ya adu Allah. Ukruz. Ayo cepat semuanya keluar. Ayo cepat keluar. Jangan bersandiwara kalian. Cepat semuanya keluar. Ayo, keluar lewat mulut. Cepat semuanya keluar. Ukhruj ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha Ayo cepat semuanya keluar. Keluar semuanya. Ayo cepat. Keluar lewat mulut. Keluar. Jin-jin dan manapun kalian datangnya semuanya keluar lewat mulut. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ayo cepat semuanya keluar. Ayo, tinggalkan tubuh hamba Allah ini. Cepat semuanya keluar. Cepat, dari manapun kalian datangnya keluar. Ayo. Jasad manusia bukan tempat tinggal kalian.
Kalian tidak berhak menunggangi bangsa manusia. Tugas kalian dan tugas kami adalah sama, untuk beribadah kepada Allah. Cepat. Tinggalkan tubuh Ibu Dewi ini, semuanya keluar cepat. Ayo. Cepat, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah. Cepat semuanya keluar. Ayo cepat. Cepat, jin-jin yang datangnya dari manapun kalian, cepat semuanya keluar. Allah Maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Kalian tidak bisa akan menipu Allah. Sedetik pun kalian tidak akan bisa menghindar dari Allah. Tugas kalian, bangsa jin dan kami manusia, adalah beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Cepat semuanya keluar. Sebelum ayat-ayat Allah ini mengazab kalian. Cepat. Kita bicara baik-baik, semuanya keluar. Cepat. Tugas saya hanya untuk membantu hamba Allah ini kembali ke jalan Allah. Dan tugas kalian juga demikian. Maka dari itu jangan ganggu kami bangsa manusia. Semuanya keluar. Cepat semuanya keluar. Keluar. Ya Allah. Tarik mereka, paksa ya Allah. Melalui ayat-ayat yang hamba baca ya Allah. Keluarkan mereka ya Allah. Mereka telah zalim kepada manusia ya Allah. Mereka telah zalim kepada tubuh Ibu Dewi ini ya Allah. Mereka telah menungganginya ya Allah. Seret, paksa mereka ya Allah keluar. Dan berikan mereka hidayah ya Allah. Berikan mereka hidayah, taufik, agar mereka bisa melakukannya ya Allah. Keluar kalian semuanya. Melalui ayat-ayat yang hamba baca, cepat semuanya keluar. Dari mana kalian datangnya? Dari mana kalian datangnya? Ayo, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari mana kalian datangnya? Hah? Kenapa kalian menunggangi tubuh Ibu Dewi ini? Kenapa? Kenapa? Dari mana kalian datangnya? Hah? Dari mana? Dari mana kalian datangnya? Dari mana? A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh. Dari manapun kalian datangnya keluar cepat. Innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh. Wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafiqun fawaqa'al haqq وبطل ما كانوا يعلمون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, wa idza maridtu fahuwa yasfin, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Bu Dewi, bangun. Bu Dewi. Oke. Apa sendiri? Oke. Apa yang Bu rasakan? Apa yang terbayang dalam pikirannya ketika saya rukyah tadi? Berat di kepala aja. Oke. Terus? Bagian kepala aja. Belakang. Sehingga berat itu tersebut yang mendorong ibu tidur. Oke. Tahu nggak kenapa sebabnya? Nggak tahu. Itu karena ibu terlalu membebani persoalan yang ada pada ibu kepada diri sendiri. Jadi masalah ibu ini kan ya mungkin tidak semua wanita lah yang sanggup menghadapinya ya, dengan kondisi suasana keluarga yang seperti ini ya, karena pasangan yang seperti itu. Jadi ketika saya bacakan tadi, ibu itu terlalu berat ujian yang ibu hadapi, yang ibu anggap ya pada saat ini, sehingga ibu melepaskannya beban itu melalui cara ibu menenangkan diri ibu dengan tertidur tadi, seperti itu ya. Dan pada saat kita cerita tadi, sebenarnya kalau dari ilmu psikologi, ibu tuh ingin menangis sebenarnya, cuman ya ibu bisa kelihatan tegar kan di depan kita. Padahal kalau di belakang kita, di balik layar, mungkin ibu sholat malam itu lebih meluahkan, mungkin ibu bisa nangis-nangis sana ya. Nah seperti itu. Nah jadi dengan situasi yang seperti ini, ibu carilah teman yang bisa berbagi ya, perempuan khususnya ya, jangan laki-laki. Lepaskan ke sana. Ibu kalau ada masalah nih di dalam diri ibu, di batin ibu jangan terlalu simpan lama, lepaskan, keluarkan. Ibu cerita ke seperti ini tuh udah sebagian dari meringankan beban sebenarnya. Nah, orang-orang psikolog juga seperti itu. Dia lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Karena apa? Memang sifatnya manusia, khususnya perempuan itu kan mainnya di perasaan. Nah, ini nanti yang dikhawatirkan ditunggangi setan. Nah, setan itu bertunggangnya bisa jadi di situ. Gitu. Nah, ibu ini kalau yang saya lihat lebih bagusnya itu di rukyah mandiri. Di situ ada nanti caranya. Sama rukyah air ibu. Nah, kemudian ibu bisa lebih tegar cari teman-teman yang memang dia itu bagus agamanya, ibu lihat, cerita ke dia. Ya. Itu clue-nya di situ. Ya. Nah, ibu mungkin bisa tahu apa yang saya bahasakan ini benar atau tidak. Ibu yang lebih tahu. Tapi seperti itu situasi di lapangan yang saya lihat. Dari reaksi ibu yang saat ini yang ibu alami. Ya. Nah, seperti itu. Kedepannya begitu, ya. Semohon maaf, sehebat-hebatnya perempuan dia bisa ini itu, fitrahnya dia lemah. Fitrahnya dia lemah. Mau dia kata direktur, wakil presiden, pejabat, menteri sekalipun, fitrahnya dia lemah. Allah yang bilang, ya, fitrahnya dia, maka dia butuh pasangan yang untuk menguatkan. Nah, maka laki-laki ini mainnya logika, pikirnya panjang, emosionalnya bisa lebih dikontrol daripada perempuan. Kalau perempuan sekali, ya wajar, ya. Jadi, pasangan mengatakan, oh ini kesurupan, wajar, kan itu memang tak terkontrol, karena pasangan terlalu meluap, ya, sehingga emosionalnya itu tak terkendali. Orang anggapnya, wah ini kayak bukan dia gitu. Padahal dia, itu adalah bagian dari luapan emosi, dari ilmu psikologinya begitu, Bu. Ya, tapi jangan khawatir, itu bukanlah masalah. Kayak lemas, tiba-tiba yang dia harus bisa menahan badan sendiri itu nggak bisa, karena memang itu beban. Psikologi mengatakan begitu. Ibu mau bilang ibu ngomong ke kita kuat apa segala, enggak. Di balik layar ibu lemah, yuk nangis-nangis. Kita tahu itu, ya, karena memang ini syariat yang mengatakan, bukan saya.
Memang wanita itu lemah. Ibu sholat tahajud, mustahil ibu doa nggak nangis, mustahil. Ya seperti itu. Ya minimal netes lah atau apa. Ya itu makanya ya Allah tahu segala sesuatu yang ada dalam. Makanya Allah ijabah, Allah kasih ini jalannya. Dan terus saja seperti itu. Minta petunjuk apapun itu kepada Allah. Ya, saran saya untuk terapi yang ibu alami ini, ya insya Allah tidak begitu kompleks. Karena ibu memang bisa sedikit mengendalikan, tapi apapun itu ingat fitrah kita lemah, kita butuh Allah ya. Kita butuh Allah dalam setiap aktivitas kita. Sama ibu rutinkan, dekatkan. Lebih banyak ibu interaksi kepada Al-Quran, ibu baca dengan niat menterapi diri ya kalau ada waktu kosong ya. Saya tahu ibu juga sama anak emosinya juga kadang anak juga dari korban dan lain-lain ya kan. Saya tahu itu dan itu bisa terlihat. Ini dari psikologinya begitu ya. Anak-anak juga dikurangi, dikontrol ininya, itu aset ibu. Dua ini aset ibu ya. Kontrol, kalau bisa perlahan cari mereka di mana ada guru ngaji apa segala, ikuti secara online mandiri, itu lebih menyenangkan dari ibu daripada nanti ditimbang anak-anaknya begini dilepas, dia nggak tahu dunia apa yang dia lihat, itu akan meracuni psikologinya. Makanya anak tantrum segala macam, temperamen, suka mukul kau, itu bisa jadi dari dunia YouTube seperti itu ya bu ya. Dan nanti mohon maaf, ibarat pohon pisang ketika kecil masih bisa kita cabut, kalau sudah besar nanti anak-anak sudah mendarai susah nanti ibu akan bekerja keras nanti untuk merubah mereka sebagaimana yang ingin ibu kan, seperti anak-anak pada umumnya yang soleha seperti itu ya. Kalau sekarang masih kecil ini masih ini mesin fotokopi ibu mau dia bentuk ibarat tepung nih, adonan, ibu mau jadi apa itu disuain nih. Kalau ada masa golden age ya, apa sih, usia emas itu ya. Nah, itu masuk kategori sekarang ini. Ya, Bu ya, terkait masalah pribadi ibu itu. Ibu lebih rajin ruqyah mandiri nanti di situ di ini, sama ibu dekatkan terus interaksi kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menenangkan, membahagiakan, akan membuat solusi masalah ibu itu apapun terurai semua. Sekusut apapun benang itu terurai satu-satu berkat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan. Al-Qur'an sumber solusi. Al-Qur'an sumber ketenangan. Al-Qur'an sumber rezeki. Apalagi Al-Qur'an sumber penyelesaian apapun masalah ibu. Dan ibu yang penting bertakwa. Karena janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan urai, berikan solusi setiap masalah apapun itu. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada ibu dan keluarga ibu, siapapun itu yang memang dibutuhkan rezeki di sana akibat takwa ibu. Dan kalau ibu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan dalam rumah tangga ini. Takwa artinya apa? Ketika adzan sebisa mungkin ibu sholat. Tambahan sunnah ibu bisa tahajud, duha ya, rawatib, witir. Ini Allah makin cinta. Allah akan perbaiki keadaan ibu. Ya, dengan yang sekarang nanti Allah ganti satu apa ya bahasanya, mungkin surprise yang ibu nggak pernah kebayang-bayang nih sebelumnya. Kalau ibu memperbaiki diri ibu, maka Allah akan memperbaiki suasana di rumah ini, apapun itu. Suasana di pasangan ibu ya, baik dengan dia pun nanti atau dengan tanpa dia, Allah akan perbaiki. Allah akan perbaiki sesuai dengan karakter ibu. Karena Allah akan memberikan pasangan itu sebagaimana diri kita. Nah, pasangan itu cerminan diri kita juga, seperti itu. Ya, Bu ya. Mungkin ya, mana tahu dulu ada sesuatu yang ibu mungkin jauh dari Allah. Ya, di sini saatnya diuji. Mungkin itu penggugur dosa-dosa di masa lalu ya. Ibu yang lebih tahulah diri ibu. Ya, kita nggak tahu semua, kan rahasia Allah. Yang penting kita husnudzon. Ya, tidaklah daun itu gugur satu lembar ke bumi yang mana tanahnya lembab sama kering, itu Allah tahu. Ya, mustahil dengan masalah ibu ini Allah nggak tahu, pasti tahu. Cuman kan ada sesuatu yang Allah sudah persiapkan di balik ketakwaan yang ibu saat ini jalankan. Istiqomahkan itu ya sampai nanti ya, kita nggak tahu umur sampai kapan ya. Kita hanya bisa berencana, berorientasi ya. Tapi setiap apapun itu Allah lah yang punya penentu. Yes or no, Allah yang punya kuasa. Seperti itu. Ya Bu ya, sudah paham ya kalau masalahnya di mana? Iya. Jadi tinggal ibu menjalankannya aja. Ya. Kalau andai saya mungkin sudah nggak terhitung lah saya ruqyah orang ya. Selalu saya bahasakan begini. Karena ketika mungkin saya diruqyah ini orang, mungkin syaitannya keluar, kita nggak tahu pada saat ini. Mungkin tadi waktu saya suruh usir, mungkin keluar, kita nggak tahu kan? Kita nggak melihat.
Nggak bisa. Kalau ada orang yang bisa melihat syaitan dengan wujudnya, maka tertolak syahadatnya, kata Imam Asy-Syafi'i. Nggak bisa kita melihat. Kita dihijab oleh Allah. Nggak bisa satu makhluk pun. Kalau bisa berarti ada sesuatu dalam dirinya. Nah, kalau si Zahra tadi bisa lihat, ruqyah dia. Jangan ruqyah. Jadi ruqyah pakai Al-Quran. Kasih minum airnya. Mau tidur, ibu doain dia. Tiup ubun-ubunnya sampai ujung kakinya. Biar dijaga dia oleh Allah langsung. Bisa doanya banyak di situ ada. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang mulia agar anakku ini tidak diganggu syaitan ketika dia tidur. Ya Allah, bantu hamba untuk menutup mata anak hamba kalau memang dia bisa melihat makhluk-makhluk yang orang lain tidak bisa lihat. Karena itu akan mengganggu psikologi anak. Ingat itu, akan mengganggu psikologi anak. Dia akan ketakutan, mentalnya akan down dan lain-lain. Ini secara psikologi begitu. Ya Bu ya, dengan Al-Quran tidak ada yang tidak mungkin. Al-Quran itu mujizat. Ya. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka keluarga ini akan diperbaiki oleh Allah. Kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Kalau kita interaksi dekat. Kita dekat sama Al-Quran, baca terus. Ya. 1 juz, 2 juz sehari. Kalau ada waktu lowong, daripada kita buka-buka YouTube, apa segala macam. Ngobrol, melihat sesuatu yang baca di Al-Quran. Pada maghrib sampai isya, habis subuh sebelum kerja. Al-Quran terus. Allah perbaiki. Yakin, dan kita akan timbul ketenangan. Kekayaan itu di sini, Bu. Saya banyak namanya yang orang-orang jabatan ya, Pak, sini ya, rumahnya megah apa, tapi nggak bahagia, Ya, kita lihat aja dunia selebritis, kawin ini apa segala macam. Contoh, mohon maaf, anaknya Abdul Bakrin, ya Ramadhani, tahu kan? Oh, iya. Ya, kemana dia habiskan? Dia cari ketenangan, sabu. Itu diundang sama Deddy Corbuzier, bahkan diceritakan wal-udzubillah, wal-yaudzubillah, thumma na'udzubillah. Itu aib sebenarnya, keburukan. Kenapa di-post? Harusnya tutup. Di mana dia tarik kebahagiaan? Kita tahulah. Hartanya, mobilnya, kan cukup kan? Berarti bukan di situ sumber kebahagiaan. Kenapa dia carinya ke sabu? Paham ya saya maksudkan? Kenapa dia gitu? Karena dia nggak tahu sebenarnya sumber kebahagiaan itu ada pada Al-Quran. Sini kebahagiaan itu cukup. Orang yang bahagia, orang yang merasa cukup. Bukan orang yang kaya segala biasanya dia bisa beli, enggak. Kalau gitu, yang bagus dijuluki orang bahagia, Korun sama Namrud dong. Hah? Sementara Nabi nggak sekaya mereka, gitu kan? Nabi nggak bisa baca tulis, nggak punya, bahkan tidurnya di pelepah kurma. Ketika bangun sampai nepak pelepah kurma itu. Rasul, begitu loh. Itu barometer sulit taudan kita itu, bukan Korun sama Namrud. Ya, Korun sama Namrud hartanya, makanya sekarang istilah harta karunnya itu dia dari hartanya si Korun. Begitu ya, Bu ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan, Bu Dewi? Udah jelas ya, yang saya sampaikan sudah sangat jelas ya. Tinggal Ibu implementasikan. Ya, jadi berhusnuzon kepada Allah tentang takdir yang Allah sudah tetapkan pada Ibu. Ya. Adapun pasangan serahkan sama Allah. Dia bukan milik Ibu. Ini bukan milik Ibu. Maka amanah aja. Kasih ke Allah, ya Allah berikan terbaik. Ya Allah berikan yang terbaik. Engkau yang Maha Tahu. Ada pertanyaan, Bu Dewi? Cukup ya. Nah, itu ada di buku saku nomor saya. Kalau ada hal-hal yang Ibu tanyakan di dalam buku itu yang sifatnya mungkin Ibu rancu, ambigu, tanyakan saya, jangan ragu. Ada nomor saya di situ. Ya, terus begitu istiqomahkan sampai mati. Kita dunia nggak lama. Dunia ini tempat meninggal. Ingat, tempat meninggal bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita yang abadi, yang kekal nanti di akhirat sana. Panggilan hidup ini hanya dua aja, dua yang harus buru-buru. Ya, kita hidup hanya dua, nunggu waktu sholat sama disolatkan. Itu aja yang pasti. Karena hidup ini cuma berulang aja, Bu Dewi. Berulang aja. Hari ini malam, isya kita doa. Besok subuh bangun. Zuhur, sholat lagi, makan. Itu aja. Yang paling kita butuh itu cuma dua. Ketika orang ini nggak dicukupkan, teriak. Mohon maaf, perut dan di bawah perut. Itu aja yang paling orang butuhkan. Benar nggak? Sisanya ini fasilitas, inventaris dari Allah. Tapi bukan berarti Allah berikan kecukupan mobil, segala macam. Bukan berarti Allah senang, tidak.